Good evening, dear students. Welcome back to Chemistry Kingdom YouTube channel. So, as you know, I started second PUC Chemistry Haloalkanes chapter. So, already in the last class, we completed classification introduction part. If you have not seen that, the link is given in the description. Please go through that and then come to this one. So, in today's class, we are going to talk about nomenclature. ಹೆಸರಿಡುವುದು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ. So, nomenclature involves, you know already, two main categories. ಕಾಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂಡ್ IUPAC ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕಾಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಇದು ಲೋಕಲ್ ಹೆಸರು. ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಆಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಕಾಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ಬಟ್ ಆಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ IUPAC ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೋಕಲ್ ಹೆಸರು. IUPAC ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಸರು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ haloalkanes ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ alkyl halides. How they are named as alkyl halides. ಸರಿ, ಏನ್ ಸರ್ ಇದು alkyl halides ಅಂದ್ರೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೋಡಿ, CH3 CH2 Cl ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದಾವೆ? 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದಾವೆ. ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಇಥೈಲ್. ಇಥೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಇಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತೀವಿ? ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್. ಅಲ್ಕೇನ್ದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಎಚ್ ತೆಗೆಯೋದು ಅಲ್ಕೈಲ್. ಇಥೇನ್ದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಎಚ್ ತೆಗೆದು ಒಂದು Cl ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇಥೈಲ್. ಅಲ್ಕೈಲ್, ಇಥೈಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಸರಿಡ್ಬೇಕು ಕಾಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್, ಇಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, 1 CH3 ಬ್ರಾಂಚ್, it is called as iso. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಐಸೋ. ಇನ್ನು 2 CH3 ಬ್ರಾಂಚ್, 2 CH3 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ನಿಯೋ. ಈ ರೀತಿ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಇದ್ರೆ ಎನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 CH3 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ರೆ ಐಸೋ, 2 CH3 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ರೆ ನಿಯೋ. ಸರ್, ಏನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ. ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, common system, how all haloalkanes are named, guys? Alkyl halides. How they are named? Alkyl halides. So example ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಿದೆ ನಿಮಗೆ? ethyl chloride ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ IUPAC ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಇನ್ IUPAC ಸಿಸ್ಟಮ್ they are named as haloalkane itself. haloalkanes. haloalkanes ಅನ್ನ haloalkanes ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ IUPAC ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಏನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, CH3 CH2 Cl ಇದಕ್ಕಂತಾರೆ ಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್. ಏನ್ ಹೆಸರಿದು? ಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಹ್ಯಾಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ಲೋರೋ. ಕ್ಲೋರೋ, ಬ್ರೋಮೋ, ಅಯೋಡೋ, ಈ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇರ್ತಾರೆ. 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ ಇಥೇನ್. 2 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್? ಇಥೇನ್. ಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ರೈಟ್, 1 CH3 group is there. So name is 1 2. 1 chloro 2 methyl cyclohexane. What is the name? 1 chloro 2 methyl cyclohexane. 2 methyl cyclohexane. I hope you are getting how you have to name. You have to number the substituent as well as branches according to the priority rules. Then you have to go for it. Cyclo group is coming means cyclic chain is present means cyclo words are used in IUPAC system. I hope you are getting. Different types of question just I will discuss now. You will come to know, and at the end of the video definitely we are going to discuss variety of questions which are asked in last previous year exams also in competitive exams. Okay, so let us start. I hope you understood. Common system alkyl halide, IUPAC system haloalkanes. Both are derived from alkane only, right? So let us talk about the different examples. See guys, so these are the examples I have taken. Different types of example will solve here. Carefully observe. First one, how many carbons are there? 3 carbons. In common system, haloalkanes are named as alkyl halide. 3 carbon means what? Prop. Alkyl here, propyl. Halide means which halogen is present here? Chlorine. So what is the name, guys? Propyl chloride. What is the name? Propyl chloride. Propyl chloride. Since it is straight chain, we call it as a N-propyl chloride. N-propyl chloride. Now coming to second one. So I told you this is a
when halogen atoms are attached to neighboring carbon, adjacent carbon. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಹೇಳಿಲ್ಲಕ್ರಿ, ಆಜು ಬಾಜು ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟಾಚ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕ ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹಲೈಡ್ಸ್ ಗೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಕೈಲೀನ್. ಏನ್ ಹೆಸರು? ಅಲ್ಕೈಲೀನ್. ಜಮಿನಲ್ ಗೆ ಅಲ್ಕೈಲಿಡೀನ್, ವಿಸಿನಲ್ ಗೆ ಅಲ್ಕೈಲಿನ್. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕಲಿಸಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಲಿಂಕ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಎರಡು ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಂತಾರೋ ವಿಸಿನಲ್, ವಿಸಿನಲ್ ಏನಂತಾರೋ ಅಲ್ಕೈಲಿನ್. ಎಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅದಾವ? 3. ಸೊ ಹೆಸರೇನು? ಪ್ರೊಪೈಲಿನ್. ಪ್ರೊಪೈಲಿನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. LeNe ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಏನು? ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹಲೈಡ್ಸ್. ಒಂದ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎರಡು ಅಟಚಿದ್ರೆ ಏನು? ಜೆಮಿನಲ್ ಡೈಹಲೈಡ್. ಜೆಮಿನಲ್ ಡೈಹಲೈಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹಲೈಡ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಆಲ್ಕೈಲಿನ್. 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರ ಪ್ರೊಪೈಲಿನ್, 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರ ಬ್ಯೂಟೈಲಿನ್. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಮಿನಲ್ ಇದೆ, ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೈಲಿಡೀನ್. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ, ಆಲ್ಕೈಲಿಡೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ? 3. ಸೊ ಹೆಸರೇನು? ಪ್ರೊಪೈಲಿಡೀನ್. ಪ್ರೊಪೈಲಿಡೀನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಪ್ರೊಪೈಲಿಡೀನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಸೊ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್. ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್. Isopropyl chloride. I hope you are getting. The name is isopropyl chloride. Sir, in IUPAC name ಬರೀರಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ IUPAC ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೇಳ್ರಿ 1 2 3. 1 chloropropane. What is the name? 1 chloropropane is the correct name of this compound. What about this one? 1 2 3. 1 2 dichloropropane. 1,2 dichloropropane is the correct name of this compound. Now coming to this one, 1 2 3. First position both chlorine atoms are there, so we call it as a 1,1 dichloropropane. 1,1 dichloropropane. What about this one? 1 2 3. Second position chlorine atom is there, hence the name 2-chloropropane. That means these iso, neo, these words are there only in common system. In IUPAC system, we have to write with numbers. Don't forget, we have to write with numbers. So different example I will take. If you want to take a screenshot, you can take it. Don't worry about the notes. I will give the notes in the Telegram channel. If you are not joined that Telegram channel, link is given in the description. If you want to take screenshot, you can take it. Fifth question. So what is given here? 1 chlorine is present at the second carbon. So clearly the IUPAC name is 1 2 3 4. Second position chlorine, 2-chlorobutane. Yes, what is the IUPAC name? 2-chlorobutane. Simple. Now coming to this one. So chlorine is present at the first position. So you can take here 1 2 3. 1-chloro-2-methyl propane. What is the name? 1-chloro-2-methyl propane. 1-chloro-2-methyl propane is the IUPAC name. Coming to this one, so here 1 2 3 1 2 3 1 2 3. In any way you can take, you will get the 3 carbons only. So I will take the straight way, 1 2 3. Second position methyl group, second position chloro group. Methyl chloro, alphabetical order, which will comes first, M or C? C. So what is the name? 2-chloro-2-methyl propane. What is the name? 2-chloro-2-methyl propane. 2-chloro-2-methyl propane is the correct name of the compound. Now coming to this one, so here chlorine atom is present at the first position, 1 2 3. Second position methyl group, second position methyl group. 2 methyl groups are there, so we have to use di word. Yes, tell me. 2,2 dimethyl. 2,2 dimethyl. Yes, 1-chloro, 2,2 dimethyl. Chlorine also present? No. Yes, alphabetical order. First position chlorine. Yes, 1-chloro, 2,2 dimethyl. 1-chloro, 2,2 dimethyl. 1 2 3 propane. I hope you understood how to name the IUPAC system. First you studied regarding this one, right? So how to write the common names? Just I written before.
ಒಂದ CH3 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ರ ಐಸೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎರಡು CH3 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಯೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟರ್ಷರಿ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನಿಕ್ ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದಾವೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನಿಕ್ ಏನದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ 4 ಇದಾವು. ಇತರ ಹೆಸರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇದು ಸೆಕ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಬಂತ್ರಿ ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬನ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು CH3 ಬ್ರಾಂಚ್ ಐತೇನ್ರಿ, ಒಂದು CH3 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ರೆ ಏನನ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೇನು? ಐಸೋ. ಟೋಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ 1 2 3 4 ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಐಸೋ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಯಾವಾಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅನ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಐಸೋ ಅನ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಐತೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ. ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು CH3 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಐಸೋ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕ್ರಿ? ಐಸೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಂತದು? ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಟರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದ. ಟರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಟರ್ಷರಿ. ಟರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಷರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅದ? 1 2 3 4. ಮತ್ತೆ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇದಾವು, ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರು? ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತಾರು? ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ರಿ? ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ 3 ಭಾಗ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಪ್ರೈಮರಿದೊಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು CH3 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ರೆ ಐಸೋ, ಎರಡು CH3 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ರೆ ನಿಯೋ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ. ಇದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಅವಾಗ ಏನಂತೀವಿ? ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ 3 ಕಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಟರ್ಷರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕುಡಿಸಿ ಒಂದ ಏನ್ರಿ? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದು? ಪ್ರೈಮರಿ. ಪ್ರೈಮರಿದಾಗ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಐಸೋ ಮತ್ ನಿಯೋ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೊಂದು CH3, ಮ್ಯಾಗೊಂದು CH3, ಎರಡು CH3 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನು? ನಿಯೋ. ಏನ್ ಹೆಸರು? ನಿಯೋ. ಟೋಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ 1 2 3 4 5 ಪೆಂಟೈಲ್. ನಿಯೋ ಪೆಂಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ಏನ್ ಹೆಸರ್ರಿ? ನಿಯೋ ಪೆಂಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸೋಣ ನಾವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. ಹಿಯರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ್ರಿ? ವಿನೈಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತಾರ್ರಿ? ವಿನೈಲ್. ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗ? ಅಲೈಲಿಕ್. ಎಸ್, ಅಲೈಲಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ಅಲೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕಂತಾರು ಬೆಂಜೈಲಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಏನ್ ಹೆಸರ್ರಿ? ಬೆಂಜೈಲಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ CHCl3, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ನಾ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮಾಡಕ ಮೊದಲ ರುಮಾಲಕಕ್ಕಿ ಹಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಾಗ. ಹೆಸರೇನ್ರಿ? ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್? ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್. ಸರ್ IUPAC ನೇಮ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ. ಸೊ 1 ಕ್ಲೋರೋ ಈಥೀನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನ್ ಹೆಸರ್ರಿ? 1 ಕ್ಲೋರೋ ಈಥೀನ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ. ಯಾಕಡೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು. 1 2 3. ಸೊ ಏನ್ ಹೆಸರ್ರಿ? 3 ಕ್ಲೋರೋ. ಎಸ್, 3 ಕ್ಲೋರೋ ಪ್ರೊಪ್ 1 ಈನ್ ಅಥವಾ 1 ಪ್ರೋಪೀನ್. ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ಲೋರೋ, 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರೊಪ್ ಅಂತಾರೆ, 1ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. 3 ಕ್ಲೋರೋ ಪ್ರೊಪ್ 1 ಇನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಹೆಸರೇನ್ರಿ ಸರ್? ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೈಲ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ್ರಿ? ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೈಲ್ ಬೆಂಜಿನ್. ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೈಲ್ ಬೆಂಜಿನ್. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್, ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೀಥೇನ್. ಮೀಥೇನ್ ದಾಗ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದು 3 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹಾಕಿದೆವು. ಸೊ ಹೆಸರೇನು ಬರ್ತದ್ರಿ? ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು.
ಏನ್ ಹೆಸರು? ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್. ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತು. ಏನು ಸರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬೀಳ್ತಾವ್ ಸರ್? ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೇನ್ರಿ, ತಗೊಳ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಬೀಳ್ತಿರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರು? 4ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಂದ್ರ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರಕೈತಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಬರಕೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. 1 2 3 4 5 6 7. 4 ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕಿದು? ಮಿಥೈಲ್. 3rd ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ಏನೈತಿ? ಬ್ರೋಮೋ. ಸೊ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ದಾಗ ಬರಬೇಕ್ರಿ. ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಂ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್? ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ 3 ಬ್ರೋಮೋ 4 ಮಿಥೈಲ್. ಎಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್? 3 ಬ್ರೋಮೋ 4 ಮಿಥೈಲ್. 3 ಬ್ರೋಮೋ 4 ಮಿಥೈಲ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ 7. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್? ಹೆಪ್ಟೇನ್. 3 ಬ್ರೋಮೋ 4 ಮಿಥೈಲ್. ಹೆಪ್ಟೇನ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ, 2ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್, ಈ ಕಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. 1 2 3 4 5. ಇದ್ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್? ಮಿಥೈಲ್. ಇದ್ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್? ಮಿಥೈಲ್. 2 ಮಿಥೈಲ್ ಇದಾವೆ, 1 ಬ್ರೋಮೋ ಇದೆ. ಹೇಳ್ರಿ. 2 ಬ್ರೋಮೋ. ಎಸ್, 2 ಬ್ರೋಮೋ 3,3 ಡೈಮಿಥೈಲ್. 3,3 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಪೆಂಟೇನ್. ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಪೆಂಟೇನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ 1 ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ಕೊಡೋಣ. 1 2 3 4 5. ಸೊ ಈಗ ಹೆಸರು ನೋಡ್ಕೋರಿ. 1ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಇದೆ, ಮಿಥೈಲ್ ಇದೆ, ಮಿಥೈಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಒಳಗೆ ಸಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಬರಿಬೇಕು. ಹೇಳ್ರಿ 1 ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್. ಹೇಳ್ರಿ ಏನ್ ಹೆಸರ? 1 ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್. 1 ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೈಲ್. ಎಸ್, 1 ಪೊಸಿಷನ್ ಮಿಥೈಲ್, 3rd ಪೊಸಿಷನ್ ಮಿಥೈಲ್. 1,3 ಡೈಮಿಥೈಲ್. 1,3 ಡೈಮಿಥೈಲ್. ಸೈಕ್ಲೋ ಟೋಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ 5 ಇದಾವ್. ಪೆಂಟೇನ್. ಸೈಕ್ಲೋ ಪೆಂಟೇನ್. ಸರ್ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಂತಾರ್ರಿ? ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೈಲ್ ಅಂತ. ಏನಂತಾರ್ರಿ? ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೈಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ CH3 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ತೋದು 1 2 3 4. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ? ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ? ಬ್ರೋಮಿನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಹೆಸರೇನ್ರಿ? 1 ಬ್ರೋಮೋ. ಎಸ್, 1 ಬ್ರೋಮೋ 2 ಮಿಥೈಲ್. 2 ಮಿಥೈಲ್. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಟೋಟಲ್? 4. ಹೇಳ್ರಿ. ಬ್ಯೂಟ್ 2 ಇನ್. ಬ್ಯೂಟ್ ಆಗನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಬ್ಯೂಟ್ 2 ಇನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಸರ್ ನಮ್ಮ NCERT ಬುಕ್ ದೊಳಗ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ, ಅವತ್ತನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿದಾರು. ಆ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸೋನು. ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನ ಗ್ರೂಪ್ ನೇ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ NCERT ಬುಕ್ ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದಿದ್ದು. ಸಾರಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹೆಸರು ಬರೆದಿದ್ದು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದ? ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದು. ಇದು NCERT ಬುಕ್ ದಾಗ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನಾ. ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? 2 ಕ್ಲೋರೋ 3 ಮಿಥೈಲ್ ಪೆಂಟೇನ್. ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಯಾವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿತ್ತು ಸರ್? ಪೆಂಟೇನ್. ಪೆಂಟೇನ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಬರೋದು. 1 2 3 4 5. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, Cl ಜೋಡಿಸ್ರಿ. 3rd ಪೊಸಿಷನ್ ಮಿಥೈಲ್, CH3 ಜೋಡಿಸ್ರಿ. ಮುಗಿತ್ಲಾ ಆನ್ಸರ್? 1 ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ? 4 ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಉಳ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಚ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಾಂಡ್ ಆಗೈತಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಎಷ್ಟ? 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಚ್ರಿ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡ್ರಿ 1 2 3 ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ಯದ, 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. 3 ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ಯದ, 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. 2 ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ಯದ, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. 1 ಬಾಂಡ್ ಆಗಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನೈತಿ? ಹೆಕ್ಸೇನ್. ಇಥೈಲ್ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ? ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. 1 2 3 4 5 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ಲೋರೋ. ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ಲೋರೋ. 4th ಪೊಸಿಷನ್ ಇಥೈಲ್. 1 2 3 4. 4th ಪೊಸಿಷನ್ ಏನ? C2H5 ಜೋಡಿಸೋದು. ಮುಗಿತಾ ಆನ್ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಈಜಿ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ? ಹೆಪ್ಟೇನ್. ಹೆಪ್ಟೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಹೆಪ್ಟೇನ್ ಅಂದ್ರೆ 7 ಕಾರ್ಬನ್. 3 4 5 6 7. 3 3 6 7.
ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟಲ್ ಅಂತಾರ ಅವ್ರು. 1 2 3 ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್? ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟಲ್. ನೆನಪಿತಿ ನಿಮಗೆ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ? ಹಿಂಗಿರ್ತದ. CH3 ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ತಿರ್ಸ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡ್ಸ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಾರೋ? ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್. ಆಗಲೇ ತೋರ್ಸನ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಂದಿಲ್ಲಿ ಜೋಡ್ಸ್ರಿ. ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, CH3 4 ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್, 3 ಅಯೋಡೋ, 1 2 3. ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ರೀ? ಅಯೋಡೋ ಹೆಪ್ಟೈನ್. ಸೊ ಏನ್ ಉಳಿದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೋಡ್ಸ್ರಿ. 1 ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. 2 ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದಾವು, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. 1 2 3 3 ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದಾವು, 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. 1 2 3 3 ಬಾಂಡ್, 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. 2 ಬಾಂಡ್, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. 2 ಬಾಂಡ್, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. 1 ಬಾಂಡ್, 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸರ್ ಇದು ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಬರೀತೀರಿ? ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ? 4 ಬಾಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. 1 ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಂದ್ರೆ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೀರಿ, 2 ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೀರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೀರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇವು 3. ಇನ್ನೂ 2 ಕ್ವಶನ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ NCERT. 1 ಫಾರ್ ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಬ್ಯೂಟ್ 2 ಇನ್. ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯೂಟ್ 2 ಇನ್. ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಬರೀಬೇಕು. 1 2 3 4. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, 1 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. 1 ಫಾರ್ ಡೈಬ್ರೋಮೋ, ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬ್ರೋಮೀನ್. 1 2 3 4. ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬ್ರೋಮೀನ್. ಮುಗಿತ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್. 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಬರೀದು, 2ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೀದು, 1ನೇದು ಮತ್ತು 4ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ BR ಬರೀದು. ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು? 4 ಬಾಂಡ್. ಏನ್ ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ? 2 ಅದಾವು, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೋಡಿಸ್ರಿ. 1 2 3 3 ಅದಾವು, 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೀರಿ. 3 ಅದಾವು, 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. 2 ಅದಾವು, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನೈತಿ? ಬೆಂಜಿನ್. ಮೊದಲು ಬೆಂಜಿನ್ ತೆಗಿರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು 1 2 3 ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ಬೆಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲೂ ಬರಿಬಹುದು. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ. ನಾವು 1 ಬ್ರೋಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 4 ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ನೋಡ್ರಿ, 1 2 3 4. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಂದ್ರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ. ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತದ CH3 CH CH2 CH3. ಇದನ್ನ ತಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸೋದು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂದ್ರ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಕ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕಂತಾರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್. ತಂದ್ ಜೋಡಿಸ್ರಿ. CH, ಈ ಸೈಡ್ CH2, ಆ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ CH2 CH3 ಅಂದ್ರೆ C2H5. ಇದಕ್ಕಂತಾರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್. 2 ಮಿಥೈಲ್, 1 ಬ್ರೋಮೋ 2 ಮಿಥೈಲ್. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ಏನ್ರಿ? ಮಿಥೈಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೈಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗ IUPAC ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ಕಾಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಹೇಳಿದನ್ರಿ. ತಿಳಿದ ಅನ್ಕೊಂಡೇನು? ತಿಳಿಲಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ನಂಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So please share the video among your friends so that every student can get a benefit of it. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋರಿ, ಕಾರ್ಯನಿರತನಿಗೆ ಕೆಲಸವೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಸೋಮಾರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರುವುದೇ ಕೆಲಸ. ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಡೈಲಿ ಓದಕ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ರಿ. 100% ಒಂದಿನ ನೀವು ನೀಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಸರ್ ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡಿಸೋರಿ? ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ, ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಯಾವ್ದು ಮುಗಿತೀಗ? IUPAC ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ಕಾಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಗಿತು. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ತಿಳಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡೇನ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ.